నేను ప్రియాంక. సో కిర్గిస్తాన్లో మెడికల్ కాలేజెస్ చాలా ఉన్నాయి. సో దాంట్లో ఈరోజు మనం వచ్చిందైతే వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ అటానమీ కాలేజ్కి వచ్చేసినాం. సో ఈ కాలేజ్లో చాలా రీసెర్చ్లు అవుతాయి అండ్ ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్న మెడికల్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఇక్కడ తీసుకొస్తారనమాట. అండ్ ఈ కాలేజ్లోకి రావడానికి స్పెషల్లీ ఇండియన్స్కి 1 year అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అక్కడ గ్రూమ్ అయిపోయినాక ఇక్కడ తీసుకొస్తారు. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి అసలు వీళ్ళ ఫెసిలిటీస్ ఎట్లున్నాయో తెలుసుకుందాం రండి. సో ఇప్పుడు నేను ల్యాబ్కి వచ్చేసిన. వీ హ్యావ్ తమారా విత్ us, who is the head of this lab. Hello. Hello. How are you? Fine. Yeah. Could you please explain us about this lab, why it is the largest one, and what are the few exclusive body parts you guys have here where they can come and have more knowledge about it? Okay, thank you very much for your question. This our museum organization from 1998 year, because all teachers, our teachers and also and was in Germany. Yes, I was in Germany 1 year and I am studying now methods plastination here. This all specimen and anatomy exposition here very important future doctors because here study in our now this museum and as name laboratory study students from first year to 6-year students coming here and study because here different region now anatomy parts here whole skeleton sometimes also coming and checking here all different region bones and checking here where ribs, which ribs here, which upper limb, which lower limb. Also doctors coming and sometimes asking in consultation here. Students also study. Here newborns here. Now in traumatological clinic sometimes also coming and checking before amputation because different region may be damaged lower limb and sometimes doctors maybe needed amputation because here if lower limb different region maybe upper third parts maybe cutting maybe amputation maybe leg region maybe foot region also here study students and also coming now doctors and here asking and consultation here. Here all some organs, respiratory system organs here also because doctors needed before now here before operation needed maybe the liver. All are livers? What is it? Lungs. Here lungs, here liver. This is lungs. only one lung, liver. This liver, pancreas, this lower parts pancreas here. And these are heart. Heart, different kind of heart. Whole heart, section parts heart, valves maybe see here because sometimes here checking where here tricuspidal valve, maybe bicuspidal valve, sometimes maybe form problems here. Okay. And several students study here. Yeah, thank you. Just a second. So ఇక్కడ మనము పైన జుట్టు నుంచి కింద కాళ్ళ నేల్స్ వరకు ప్రతి ఒక్కటి ఉందన్నమాట. సో డాక్టర్స్ from global wide, if they have any queries or if they want to know something better, these are few labs where they can come and have more clarity about because institutes untai, hundreds of doctors untaru and they get a better idea and a better vision when they take a theoretical knowledge. So books lo enta చదువుతామో ప్రాక్టికల్ గా అంతే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇట్లాంటివి లైవ్ గా చూసి వాళ్ళకి ఏమైనా ఐడియాస్ కోసం కానీ లేకపోతే ఏమైనా క్వెరీస్ ఉన్నా కానీ దే క్యాన్ ఆస్క్ అండ్ హ్యావ్ అ బెటర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బాడీ. బేసిక్గా ఇది రావడానికి గిట ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే జర్మనీలో ఫస్ట్ ల్యాబ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ వీళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ చూసి అక్కడ నచ్చినాక దానికోసం తెలుసుకున్నాక దే కేమ్ హియర్ అండ్ దే స్టార్టెడ్ దిస్ థింగ్ ఇస్ వాట్ దే ఆర్ టెల్లింగ్. సో ఇక్కడికి వచ్చినాక మనకు చాలా తెలుస్తున్నాయి అండ్ నాట్ జస్ట్ టు సే లైక్ బయట దేశంలో ఉన్నాము అంత వేరే కల్చర్ ఉంది అన్నట్టు కాదు. చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు వస్తున్నారు. దట్ ఈస్ ద సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ హియర్. ప్రస్తుతం మనకు ఇంకో తెలుగు అతను కలిసిండు. హలో అండి, బాగున్నారా?
హ్యాపీ టు సీ తెలుగు పీపుల్ హియర్. మీ పేరు? నా పేరు రామకృష్ణ అండి. రామకృష్ణ. ఓకే, మీరు ఏం చేస్తుంటారు ఇక్కడ? నేను ఇక్కడ ఈ కాలేజీకి ఏపీ తెలంగాణ నుంచి స్టూడెంట్స్ని తీసుకురావడానికి నేను ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఆథరైజ్డ్ పర్సన్. నేను ఓకే, ఇది గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అయినా కూడా మా కంపెనీ వాళ్ళు ఈ కాలేజీ నుంచి స్పెషల్ పర్మిషన్ తీసుకొని అక్కడ నుంచి మన నీట్ క్వాలిఫై అయిన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ డాక్టర్స్గా తయారవడానికి మేము సహాయం చేస్తూ ఉంటాం. అవునా? సో మీరు అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నారండి? అంటే నేను ఈ కంట్రీలో 10 years నుంచి ఉంటున్నాను. నేను 10 years. ఈ కాలేజీకి ఒక 6 years నుంచి పిల్లల్ని తీసుకురావడం స్టార్ట్ చేశాను నేను. అవునా? సో ఎలా ఉంది అంటే వస్తున్నారా పబ్లిక్, ఐ మీన్ స్టూడెంట్స్, లైక్ రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది? ఎంతమంది క్లియర్ చేస్తున్నారు? చాలా బాగుందండి. ఈవెన్ మన ఇండియాలో మనకి చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే ఫారిన్ కంట్రీలో 35 lakhs నుంచి 40 lakhs లోపల మ్యాక్సిమం ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లైట్ చార్జెస్, మెస్, ట్యూషన్ ఫీజు ఇవన్నీ కలుపుకొని కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వీళ్ళు బేసికల్ ఇంగ్లీష్లో కోచింగ్ ఇస్తారు. టీచర్స్ కూడా బాగా ఎక్స్పీరియన్స్ డాక్టర్స్ ఉంటారు. బికాస్ దిస్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ కాలేజ్. ఈ గవర్నమెంట్కి సంబంధించిన మెడికల్ కి సంబంధించిన ప్రతి నిర్ణయం ఈ కాలేజ్ తీసుకుంటారు. ఇది కాలేజీలకు కాకుండా వీళ్ళకి మెడికల్ సంబంధించిన అన్ని ఇష్యూస్ చూసుకునే ఆర్గనైజేషన్ లా ఉంటుంది. ఈ కంట్రీలో సిస్టమ్ అట్లుంటుంది. కాకుండా ఈ కాలేజీలో మీకున్న స్పెషాలిటీ ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా, సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఎనాటమీ ల్యాబ్ ఇది ఏషియన్ కంట్రీస్లో. ఇంకోటి టీచర్స్ కూడా బాగా ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటారు. టీచర్స్ మన స్టూడెంట్స్ కోసం జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. మనం 6 years స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్లో 10ల సంఖ్యలో స్టార్ట్ అయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకి 100ల సంఖ్యలో అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వస్తున్నారు. అయితే బాగానే. అంటే ఇది ఏంటంటారు అంటే లైక్ అరబ్ కంట్రీస్ లేకపోతే ఇట్లా ముస్లిం కంట్రీస్ ఏమైనా ఉంటే మన తెలుగు వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ చాలా భయపడుతుంటారు కదా. సో ఇక్కడికి వచ్చినాక పర్స్పెక్టివ్ మొత్తం మారిపోతుంది యాక్చువల్లీ కదా. మీరు కూడా చూసుంటారు కదా నుంచి. ఇక్కడ ముస్లిం కంట్రీ అనేది పేరుకి ఏదో మనం కిర్గిస్తాన్ అనగానే పాకిస్తాన్ అట్లా ఇట్లా అనుకోకుండా ఆలోచించుకుంటే చాలా ఫ్రెండ్లీ కంట్రీ, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు, జనాలందరూ చాలా ఫ్రెండ్లీ ఉంటారు. ఉమెన్ డామినేటెడ్ కంట్రీ, ముఖ్యంగా గర్ల్స్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా సేఫెస్ట్ కంట్రీ ఇది. నేను వచ్చిన ఈ 10 సంవత్సరాల్లో ఒక్క క్రైమ్ కూడా చూడలేదు నేను. మీరు చెప్పండి, అంటే ఇక్కడ చదువుకొని మళ్ళీ ఇండియాకి వెళ్ళిపోతే ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయా? అంటే హాస్పిటల్స్లో తీసుకుంటారండి. మనకి ఇక్కడ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత డిగ్రీ తీసుకున్న తర్వాత వెళ్ళి FMG ఎగ్జామ్ అని ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఫారిన్ స్టూడెంట్స్ కోసం మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక ఎగ్జామ్ పెడుతుంది. ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన మరుక్షణం ఎగ్జామ్ క్లియర్ అయిన తర్వాత ఇచ్చే ఎంబీబీఎస్ లైసెన్స్లో నెంబరు మన ఇండియన్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చే లైసెన్స్తో సమానంగా సేమ్ నెంబర్ ఉంటుంది. వాడు ఫారిన్లో చదువుకున్నాడా లేకపోతే ఇండియాలో చదువుకున్నా డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. దే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంబీబీఎస్ స్టూడెంట్. ఓకే, సో దే హ్యావ్ టు క్లియర్ దట్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తే ఎక్కడైనా ఒకటే మళ్ళీ డెఫినెట్గా అండి. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ ఇది, నెక్స్ట్ అంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి వచ్చింది మనకి గవర్నమెంట్ రూల్ వచ్చింది ఏంటి, ఇండియాలో చదివిన వాడైనా కూడా ఒక ఎగ్జామ్ రాయాలి. ఆ ఎగ్జామ్ పేరు నెక్స్ట్ అనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఆ ఎగ్జామ్ ఈవెన్ ఫారిన్లో చదివినా ఇండియాలో చదివినా కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ అది కంప్లీట్ చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ కామన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ఎంబీబీఎస్ లైసెన్సింగ్ అండ్ పీజీ ఎంట్రన్స్ కోసం అది ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందండి? ఇట్లా ఆల్రెడీ వచ్చి 2 years అయింది, కానీ ఒక కేసులో ఇవన్నీ పెట్టి ఆగింది. అది కంపల్సరీ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ చదివినావు అనేది మ్యాటర్ కాదు. ఓకే, సో చూస్తున్నారు కదా, ఒకసారి మీరు ప్రాక్టికల్గా థింక్ చేసి అండ్ వన్స్ ఆఫ్టర్ యూ గెటింగ్ అ డిగ్రీ ఫ్రమ్ హియర్ వాళ్ళ దేశంకి సంబంధించిన ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాస్తే this certificate is valid anywhere on the globe is what the same, right? Right, thank you. ఇంకో విషయం అండి, ఈ మనం అడ్మిషన్ తీసుకున్న పిల్లలు మన దగ్గర నుంచి అంటే పిల్లలకి అక్కడ పేరెంట్స్కి డౌట్స్ ఉంటాయి ఎక్కడికి వెళ్దాం ఏం చేద్దాం అనేది. ఈవెన్ మా కన్సల్టేషన్ ద్వారా వచ్చిన పిల్లల్ని ఫస్ట్ ఇయర్ వాడు ఫ్లైట్లో ఎక్కించి తీసుకొచ్చి ఫైనల్ ఇయర్ వాడు డిగ్రీ తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళేదాకా మేము ప్రతి స్టెప్లో వాళ్ళతో ఉంటాం. ప్రతి వాళ్ళకి ఏ చిన్న హెల్ప్ కావాలన్నా మేము అందుబాటులో ఉంటాం, like their parents. All right. That is our specialty. Right. Okay, thank you. Yeah. Lab is very huge and we have a few students with us. ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ గానికి చూద్దాం. హాయ్. హలో. ఎక్కడ నుంచి? తెలుగేనా? తెలుగే. ఓకే, ఎక్కడ? విశాఖపట్నం. ఏ ఇయర్? సెకండ్ ఇయర్. సో చెప్పండి, ఎట్లా అనిపిస్తుంది ల్యాబ్లో? థియరిటికల్ క్లాసెస్ అయితే ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ అవుతుంటాయి కదా, సో ఇది ప్రాక్టికల్ సైడ్ వస్తుంది, రైట్? సో హౌ డూ యూ ఫీల్? అంటే లైక్ చాలా నాలెడ్జ్ వచ్చిన ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తే. మ్యామ్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి మొత్తం అన్ని స్పెసిమెన్స్ మీద ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, మన బాడీ అంటే మన బాడీలో ఈ పార్ట్ ఇక్కడ ఉంటుందా, ఇలా ఉంటుందా లోపల అని తెలుసుకునేసరికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ వస్తుంది. క్లాస్లో కొంచెం థియరీ చెప్పి మిగతా హాఫ్ క్లాస్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మొత్తం ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తారు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ. యా, సో యూ టెల్ మీ, ఎట్లా అనిపిస్తుంది? అంటే ఎన్ని అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తారు మీరు ఈ ల్యాబ్లో? అంటే ఎవ్రీ డే ఉంటుందా లేకపోతే వీక్లీ ఉంటుందా? వీక్లీ మంచి ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఉంటుంది. 2-3 hours ఇక్కడే ఉంటాము, మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. క్లాస్లో థియరీ చెప్పి వచ్చి ఇక్కడ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, కూల్. సో మీరు ఎక్కడ నుంచి? మాది వరంగల్. నా నేమ్ శ్రావ్య. సో శ్రావ్య చెప్పు,
అంటే ఇప్పుడు మనము ఇండియాలో ఉంటే మనకు తెలుసు కదా స్టడీ ప్యాటర్న్ ఇవన్నీ ఇట. వీళ్ళ స్టడీ ప్యాటర్న్ ఎట్లుంది? ప్రెషర్ ఉందా లేకపోతే నార్మల్గానే ఉందా? ఆ ప్రెషర్ అని ఏమి ఉండదు, కాకపోతే వీక్లీ వన్స్ ప్రాక్టికల్ క్లాస్ ఉంటుంది, 1 లెక్చర్ ఉంటుంది. లెక్చర్లో చెప్పింది ప్రాక్టీస్లో మనకి మళ్ళీ థియరీ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఇక్కడికి వచ్చాక విత్ డయాగ్రమాటిక్గా స్పెసిమెన్ మీద చూపించాలన్నమాట. తెలుసా నీకు ఇది వరల్డ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ తెలుసు. సో అంటే మీరు అనుకున్నారా ఫస్ట్ ఇక్కడికి రావాలి ఈ కాలేజ్ చదువుకోవాలని, లేకపోతే లేదు, మెనీ కన్సల్టెంట్స్ నుంచి మాకు కాల్ వచ్చింది, కానీ ఇదే బెస్ట్ అని చూస్ చేసుకున్నాం బికాస్ దిస్ ఈస్ గవర్నమెంట్ కాలేజ్. సో గవర్నమెంట్ కాలేజ్ అనేసి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దీనికి ఇచ్చారు. ఓకే, ఎలా ఉంది కాలేజ్? ఎలా ఉంది? బాగుంటుంది. క్లాసెస్ అర్థం అవుతున్నాయి ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఇయర్లో కొంచెం అర్థం కాకపోయింది, అంటే 2 months వీళ్ళ లాంగ్వేజ్కి. తర్వాత ఫస్ట్ ఇయర్లో మాకు లాటిన్, రష్యన్ మొత్తం నేర్పించారు కాబట్టి ఇప్పుడు అలవాటు అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈజీ ఉందా? వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ వస్తుందా మీకు? వస్తుంది, అంటే బయటకు వెళ్తే మేము సర్వే అవుతాం. అవుతారు. సో బేసిక్ ఎంత రావాలో అంత పెట్టారు. ఆల్రెడీ టఫ్ అయితే ఏం లేదు కదా? ఆల్రెడీ, థ్యాంక్ యూ. సో చూస్తున్నాం కదా, సో దే హ్యావ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ అ ప్రాక్టికల్ టర్మ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఇది అదే అని కాదు, అన్నిటినీ స్పెసిఫిక్గా కీన్గా దగ్గర నుంచి చూపించుకుంటా వీళ్ళకు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నారు. అండ్ ఈవెన్ స్టూడెంట్ లవ్ టు హ్యావ్ దోస్ థింగ్స్. ప్రాక్టికల్గా ఉంటేనే దానికోసం ఇంకా ఎక్కువ అర్థమవుతుంది అన్న యాంగిల్లో ఈ కాలేజ్ని ఎక్కువ చూస్ చేసుకుంటున్నారు. చూస్తున్నారు కదా మొత్తం ల్యాబ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ all the medical students, whoever is watching, you'll have a clear picture about it when you're watching this video. And I am Priyanka signing off.